નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું બધાનું આપણા ફરીથી એક આજના તાજા હવામાન સમાચાર વિડીયોમાં। તો આજના વિડીયોમાં આપણે અલગ અલગ દેશ અને જે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં જે ધડકમ વધારો થઈ રહ્યો છે તેના વિશે વાત કરીશું। તેની પહેલાં જો તમે ચેનલ ઉપર ન હોય તો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। तो मित्रों आज प्रथम समाचार विषय बात करें तो युद्ध वच्चे खाद्य तेलना भावमां थयो मोटो वधारो। जे हाँ मित्रों लगातार मोंघवारी वधी रही है। पहला गैस सिलेंडर मोंघो थयो, त्यार पछी हवे मित्रों खाद्य तेलना भावमां मोटो वधारो करवामां आव्यो छे। युद्धनी असर गुजरातने भारे पड़ी रही है। त्यारे मित्रों पहला पण अमे तमने जणाव्युं हतुं के भले युद्ध ईरान अने अमेरिका वच्चे चाली रह्युं होय परंतु तेनी 100% असर गुजरातमां जोवा मळशे। अने मित्रों अत्यारे गुजरातना लोकोना खिस्सा उपर भारे असर पड़ी रही है। पहला तो गैस सिलेंडर मोंघो थयो अने अत्यारे मित्रों खाद्य तेल मोंघुं थई रह्युं छे। हजू तो मित्रों अहींया खेल पूरो थयो नथी। हजू आ युद्ध लांबू चालशे तो एको एक वस्तुओना भाव आसमाने जवानी भीति छे। तेनी वच्चे वात करीए खाद्य तेलना भाव विषे तो मित्रों मिडल ईस्टमां चाली रहेला युद्धने कारणे खाद्य तेलना भावमां आज मोटो वधारो झीकवामां आव्यो छे। त्यारे सिंग तेलना डब्बानो भाव मित्रों 200 रूपिया वधारी देवामां आव्यो छे अने छेल्ला 3 महीनामां सिंग तेल 200 रूपिया मोंघुं थयुं छे। त्यारे मित्रों तमने जणावी दઈએ तो આજે सिंग तेलना डब्बानो भाव 20 रूपिया वधारायो। त्यारे कपासिया तेलना भावनी अंदर मित्रों डब्बे 30 रूपियानो वधारो करवामां આવ્યો છે। પામોલીન એટલે કે પામ તેલની અંદર સીધો મિત્રો 60 રૂપિયાનો વધારો જે છે તે ડબ્બાની અંદર કરવામાં આવ્યો છે। નવા ભાવ જે છે તે મિત્રો સિંગ તેલના 2860 થી 2910 કરવામાં આવ્યા। કપાસિયા તેલના ભાવ મિત્રો 2360 થી 2385 કરવામાં આવ્યા અને પામોલીન તેલના ભાવ 2300 થી વધારીને સીધા 2360 રૂપિયા જે છે તે મિત્રો ચૂકવવામાં આવ્યા છે। અને ત્યાર પછી દરેક લોકો જે છે તે મિત્રો ખાસ કરીને મૂંઝવણમાં ફસાયા છે કારણ કે હજુ આ યુદ્ધ 15 થી 20 દિવસ ખેંચાશે તો મિત્રો આનાથી પણ બધી જ વસ્તુઓના ભાવ જે છે તે મોટા ભાગના વધી શકે। तो त्यार पछीना महत्वना समाचार विषय बात करें तो खेडूतोने मळशे 2000 रूपियानो हप्तो। खास करीने तेनी पहेला आटला कामो पतावी लेजो। मित्रों 2000 नो हप्तो हवे गणतरीनी कलाकोमां खेडूतोना खातानी अंदर जमा थवानो छे। तेनी पहेला 8 प्रकारना खेडूतोने हप्तो नथी मळवानो। तो मित्रों जो तमने गयो हप्तो मळ्यो होय तो पण एवी आशा ना राखता के आ वखते पण हप्तो मळी जशे कारण के घणा बधा मोटा फेरफारो थई रह्या छे। तेमांथी मित्रों 8 फेरफारो थई रह्या छे जेमां जो तमारुं नाम हशे तो तमने हप्तो हवे नथी मळवानो के जे हवे गणतरीनी कलाकोमां तमारा खातामां 22मो हप्तो आववानो छे। मित्रों मोटा भागना चांस है कि 13 तारीख पहला हप्तो तमारा खातामां आवी शके। तेनी पहला मित्रों बात करिए तो मित्रों नोंधायेला खेडूतोने जे छे ते आपमेळे हप्तो मळतो होय छे परंतु आ वखते मित्रों 8 प्रकारना खेडूतोने हप्तो नहीं मळे। सौथी पहला तो मित्रों सरकार दरेक हप्तानी पहला लाभार्थीओनी यादी अपडेट करे छे। तेनी अंदर मित्रों तमारा परिवारनी अंदर कोई पण सभ्य जो 10,000 के तेनाथी वधारे सरकारी पेन्शन मेळवी रह्यो होय એટલે કે જો તમે કોઈ બીજી યોજના અંતર્ગત 10,000 રૂપિયાથી વધારેનું કોઈ પેન્શન તમે દર મહિને મેળવી રહ્યા હોય અથવા તમારા પરિવારમાંથી પણ કોઈને જો 10,000 થી વધારે પેન્શનની સહાય દર મહિને મળતી હોય કોઈ બીજી યોજનામાં તો આ યોજનામાં હપ્તો હવેથી તમને નહીં મળે। બીજા નંબરે ખેડૂત અથવા પરિવારનો કોઈ સભ્ય જો આવક વેરો ભરતો હોય એટલે કે જો તમે ઇન્કમ ટેક્સ ભરતા હોય વેરો ભરતા હોય ટેક્સ ભરતા હોય તો પણ મિત્રો જે છે તે તમને હવે હપ્તો નહીં મળે। ત્રીજા નંબરે મિત્રો જમીન રેકોર્ડ ચકાસેલ ન હોય એવી પરિસ્થિતિમાં પણ તમને નહીં મળે। પરિવારનો કોઈ સભ્ય સરકારી નોકરીમાં હોય મિત્રો એટલે કે તમારા ઘરમાંથી કોઈ સરકારી નોકરી કરતું હોય અથવા 1 લાખથી વધારે પગાર હોય આવી પરિસ્થિતિમાં મિત્રો તમને જે છે તે હવેથી હપ્તા નથી મળવાના। અને સૌથી મોટું कारण बनशे ई केवायसी तमे नहीं करावेलुं होय अथवा तमे खेडूत आईडी कार्ड नहीं बनावेलुं होय अने अथवा जो तमे फार्मर रजिस्ट्री नहीं करावेली होय तमारो जमीन रेकॉर्ड नहीं चकास्यो होय आ बधी परिस्थितिमां तमारा हप्ता अटकी जशे। तो आवनारे हवे केटलीक कलाको बाकी छे। जो आमांथी कोई पण वस्तु तमारी बाकी होय तो पतावी लेजो के जेनाथी हप्तो सीधो तमारा खातामां जमा थई जाय। ત્યાર પછી જોઈએ તો ગરમીનો પ્રકોપ વધી રહ્યો છે। ગુજરાત તપી રહ્યું છે। સૌથી મોટા સમાચાર ગુજરાતમાં ગરમીનો પારો આસમાને પહોંચતા જનજીવન પ્રભાવિત થઈ રહ્યું છે। તેની વચ્ચે સૌથી મોટા સમાચાર મિત્રો 40 ડિગ્રીને પાર તાપમાન હવે પહોંચી ગયું છે। 42 ડિગ્રીની નજીક રાજકોટ અને અમદાવાદનું તાપમાન આજે નોંધાયું। ત્યારે હજુ તો મિત્રો આ ગરમીનો શરૂઆત છે। આનાથી તમે અંદાજ લગાવી શકો કે આવનારા સમયમાં શું થવાનું છે। તેની વચ્ચે આ ગરમીનો રાઉન્ડ મિત્રો 12 થી 13 તારીખ સુધી ચાલે તેવી આગાહી છે। અને ત્યાર પછી તો મિત્રો માવઠા 15 તારીખ આસપાસ ગુજરાતમાં ભૂકા બોલાવી શકે। આ મળતી આગાહી મુજબ મિત્રો આજની વાત કરીએ તો આજે 17 જિલ્લાઓમાં હીટ વેવનું એલર્ટ સરકારે જાહેર કરી દીધું છે। સરકારે મિત્રો ગરમીનું હાઈ એલર્ટ જાહેર કર્યું આજે જેમાં આગામી 3 દિવસ સુધી કાળઝાળ ગરમીનો રાઉન્ડ રહેવાનો છે એટલે કે હીટ વેવનો રાઉન્ડ રહેવાનો છે। તો કામ વગર બહાર નીકળવાનું ટાળવું જોઈએ કારણ કે મોટા શહેરો જેમ કે અમદાવાદ સુરત રાજકોટ વડોદરા આવા બધા શહેરોની અંદર તાપમાન 40-42 ડિગ્રી પહોંચી રહ્યું છે અને સૌરાષ્ટ્ર અને બાકીના ગામડાઓની અંદર પણ મિત્રો તાપમાન જે છે તે 35 થી 38 ડિગ્રીની વચ્ચે ભ્રમણ
પણ કરી રહ્યું છે અને આ તાપમાન મિત્રો 13 તારીખ સુધી રહી શકે. ત્યાર પછી મિત્રો 13 તારીખથી લઈને 25 તારીખ સુધી ગુજરાતમાં વાદળછાયું વાતાવરણ અને માવઠાની પણ પૂરેપૂરી સંભાવનાઓ જે છે તે રહેવાની છે. તો એના માટે પણ ખાસ અગાઉથી તૈયારીઓ ત્યાર પછીના સૌથી મોટા સમાચાર જોઈ લો તો સરકારનો નિર્ણય, હવે ગેસ સિલિન્ડર નહીં મળે. જી હા મિત્રો, સરકારે આજ દિન સુધીનો સૌથી મોટો ઐતિહાસિક નિર્ણય લઈ લીધો છે અને હવે યુદ્ધને કારણે મિત્રો ગેસ સિલિન્ડરનો પુરવઠો ઘટી રહ્યો હોય તેવા સમાચાર મળી રહ્યા છે. એક બાજુ તો મિત્રો સરકાર જણાવી રહી છે કે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, સરકાર પાસે યોગ્ય પુરવઠો છે ગેસનો અને પેટ્રોલનો. ત્યારે મિત્રો બીજી બાજુ જે છે તે આવા નિર્ણયો લોકોને હચમચાવી દેશે. ત્યારે ગેસ સિલિન્ડર હવે નહીં મળે અને જો મિત્રો તમારે ઘરે મિત્રો રાંધણ ગેસ પણ બુક કરવો હશે તો એના માટે પણ તમારે 25 દિવસનું વેઇટિંગ દેખાડવું પડશે તેવા નવા નિયમો પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. બે મોટા નિર્ણયો મિત્રો ગેસ સિલિન્ડરને લઈને. સૌથી પહેલા તો મિત્રો યુદ્ધને લઈને અમેરિકા અને ઇઝરાયલનો જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે ઈરાન સામે, તેની વચ્ચે મિત્રો ગુજરાત સરકારે નિર્ણય લીધો છે કે આજથી ખાણીપીણીના જે ધંધાર્થીઓ છે તેમને નહીં મળે રાંધણ ગેસનો પુરવઠો રાજકોટની અંદર. ત્યારે મિત્રો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે કે જેટલા પણ ખાણીપીણીની દુકાનવાળા હોય છે તેમને હવે રાંધણ ગેસનો પુરવઠો નહીં આપવામાં આવે રાજકોટમાં. બીજા નંબરે ઘરેલું એલપીજી સિલિન્ડર એટલે કે ઘરે વાપરવા માટે પણ જો તમારે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવવો હોય તો 25 દિવસનું વેઇટિંગ તમારે દેખાડવું પડશે. પહેલા મિત્રો ગમે ત્યારે તમે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવી લેતા હતા, હવે મિત્રો બે ગેસ સિલિન્ડર બુક કરવા માટે 25 દિવસની રાહ પણ તમારે જોવી પડી શકે અને પડશે જ એવો પણ મિત્રો ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તો મિત્રો યુદ્ધની પરિસ્થિતિને લઈને ઘણા બધા લોકોએ મિત્રો ગેસ સિલિન્ડર ઘરે જમા કરવાની શરૂઆત કરી દીધી છે, ડરના કારણે કે ગેસ ખૂટી જશે એના ડરના કારણે. પરંતુ મિત્રો ડરવાની જરૂર નથી તેવું પણ સરકારે માહિતી આપી હતી. સરકાર પાસે યોગ્ય જથ્થામાં જે છે તે ગેસ પડી રહ્યો છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો દીકરીઓને મળશે 1 લાખ રૂપિયાની સહાય. સૌથી મોટી યોજના વિશે વાત કરીએ તો મિત્રો આ યોજના વિશે અવારનવાર માહિતી આપવામાં આવે છે, છતાં પણ ઘણા બધા લોકો મિત્રો આ યોજના વિશે ફોર્મ ભરતા નથી કે માહિતી પણ ભેગી કરીને યોજનામાં લાભ લેતા નથી. તો જો મિત્રો તમારી ઘરે પણ દીકરીઓ હોય તો તમને પણ 1 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય સરકાર આપવા જઈ રહી છે. માત્ર 1 લાખ ને 1,10,000ની સહાય મળશે. આ યોજનાનું નામ છે મિત્રો વહાલી દીકરી યોજના અને આ યોજનામાં કેવી રીતના તમને પૈસા જે છે તે મિત્રો મળવા પાત્ર થશે તેના વિશે વિસ્તારથી સમજાવું તો ગુજરાત સરકાર દ્વારા આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી હતી આજથી 5 વર્ષ પહેલા. વહાલી દીકરી યોજના, જેમાં સરકાર 3 હપ્તામાં તમારા ખાતામાં 1 લાખ રૂપિયાની સહાય જમા કરશે તમારી દીકરીઓ માટે. જેમાં મિત્રો પહેલો હપ્તો જે છે તે તમને 4,000 રૂપિયાનો મળશે, બીજો હપ્તો તમને 6,000 રૂપિયાનો મળશે અને ત્રીજો સૌથી મોટો હપ્તો દીકરીઓને આગળ ભણવા માટે અથવા લગ્ન કરવા માટે 1 લાખ રૂપિયાનો તમારા ખાતામાં સરકાર જમા કરશે. તો જો મિત્રો તમારી ઘરે પણ દીકરીઓ હોય અને તમે આ યોજના વહાલી દીકરીમાં ફોર્મ નથી ભર્યું, લાભ નથી લીધો તો વહેલી તકે લઈ લેજો. એનાથી મિત્રો તમને જે છે તે 1 લાખની ભેટ મળશે. ત્યારબાદ જોઈએ તો મોંઘવારીથી તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો અને તમે ક્યાંથી વિડીયો જોવો છે તે કોમેન્ટમાં કરજો. તો મળીએ કાલે હવામાન વિભાગના નવા વિડીયો સાથે. જય દ્વારકાધીશ.